دعوت اللہ امت کی فرض عین ذمہ داری ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں، وہ کام فرض عین ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کیے جائیں۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ ہر ایک کی کوشش محنت خود اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت سے نفع ہوگا، لیکن اصل دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے، کیونکہ ہر شخص کے ذمے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے، جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمے اور ہر مومن عورت کے ذمے فرض عین ہے۔ دعوت اپنی ذات کے لیے ہونے کے اعتبار سے فرض عین ہے، کیونکہ ایمان کا سیکھنا اتنا ایمان کم سے کم جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ صحابہ کرام خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے دعوت سے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھ لیا۔ آج امت میں عمل کے سیکھنے کا جذبہ تو ہے، ایمان کے سیکھنے کا فکر اور اس کا جذبہ اور اس کا طریقہ اور ایمان کی تقویت کے اسباب امت نے اجتماعی طور پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آیا وہ صحابہ کرام جن کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا تھا، وہ صحابہ جن کا ایمان ان کے دلوں میں حقیقت کے ساتھ اترا ہوا تھا، ان صحابہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمان کی تجدید کا حکم ملا ہوا تھا۔ روایت میں ہے آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، امت کے اندر سے اجتماعی طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت، دیکھو ایک اس کا ذکر ہے، ایک اس کی دعوت اور اللہ کی صفات عالیہ کے تذکرے ہیں۔ ہم ذکر بے شک خالص کا کر لیتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک تذکرے مخلوق کے ہیں، حکومتوں کے، زمینوں کے، تجارتوں کے۔ جس کے تذکرے ہوں گے اس کا یقین ہوگا، جس کے تذکرے ہوں گے اس کا یقین ہوگا، جس کا یقین ہوگا اس کی اطاعت ہوگی۔ بنیادی بات ہے۔ صحابہ کرام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا اور ایمان کی تقویت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں قائم کر کے ان مجلسوں میں غیب کے تذکرے کرتے تھے۔ خود معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما، ان کا معمول تھا یہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو لاتے، آؤ یہاں بیٹھو کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، امت میں سے اجتماعی طور پر اس کا معمول ٹوٹا ہوا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اگر اس کام کو کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ میں یعنی بالکل وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری محنت اور ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو دعوت کے ذریعے اس کے مادی نقشوں سے نکال کر مسجد کے ماحول میں
ایمان کے مجلسوں میں لا کر ایمان کے ماحول میں یقین سکھلانا ہے. یہ ہماری ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ جتنی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں دعوت کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے، ان مادی شکلوں سے نکال کر ایمان کے مجلسوں میں لا کر اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے غیبی نظام کو یعنی سمجھانا، اور پھر ان سے اسی طرح فرد فرد کو دعوت دلوانا. اجتماعی طور پر امت کے اندر سے اس کا معمول ختم ہوا ہے. اس کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ صحابہ جن کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہے یہ کہ اگر اس کا ایمان ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. ایسے یقین والے صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے سب کے لیے. آمنو کما آمن الناس فرمایا کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. ان صحابہ کرام کو ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کائنات میں پیدا ہونے والے تغیرات کے ذریعے سکھلایا ہے. اس کی مثالیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصر کرتا ہوں. اس کی مثالیں دیکھا کرو حدیثوں میں. آپ نے پوچھا، فرمایا صحابہ کرام سے حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم میں صبح کو کچھ کافر ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے. کائنات میں پیدا ہونے والے تغیرات کو اللہ رب العزت محض اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف منسوب کر کے ایمان سکھلایا گیا ہے. کیا آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ صبح کو تم میں سے کچھ کافر ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے؟ صحابہ گھبرا گئے، عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بارش ہوئی ہے، جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح ایمان سکھلایا ہے، احکامات پر اٹھایا مادے کے مقابلے میں، اور کائنات میں پیدا ہونے والے تمام تغیرات کو بجائے کائنات سے جوڑنے کے خالق کائنات سے جوڑ کر یقین کی مشق کرائی ہے. اجتماعی طور پر امت کے اندر سے یہ محنت اس رخ سے ختم ہوئی ہے. میرے بزرگ دوستوں عزیزو، میں کیسے عرض کروں، براہ راست مجمع نہیں سمجھتا. صبح سے شام تک ہم مخلوق کو بولتے ہیں. عبادات میں، ذکر میں، تلاوت میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو؟ جب دل و دماغ پر اللہ کا غیر چھایا ہوا ہو اور دعوت کے ذریعے اندر کی ظلمت کو دور نہ کیا گیا ہو، تو ان اعمال کے اندر کس طرح اللہ کا دھیان پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ہمیں یعنی اجتماعی طور پر یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر ایمان والا روزانہ صحابہ کرام کی طرح ایمان کی مجلسیں قائم کرے. ملاقاتیں کر کے عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے پھر اپنا ایمان لے آئیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، مجھے آج یہ کرنا ہے کہ ایمان کی تقویت کے اسباب سوچا کرو. 4 اسباب ہیں ایمان کی تقویت کے. پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو خوب بیان کرو. جب بھی مخلوق میں کسی کی بڑائی بیان کی جائے فوراً انکار کر دو. نبی کو اس کا حکم ہے کہ نبی جی آپ ہماری بڑائی بیان، ہماری ہی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے ہر ارادے کو
ہماری ذات پر موقوف کر کے سکھلائیے لوگوں کو کہ کرنے والی ذات ہماری ہے. یہ نبی کو تعلیماً سکھلایا گیا ہے کہ آپ اس کی دعوت دیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. یہ اس کی مثال ہے کہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا کتنا ضروری ہے. کیا آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. علماء نے لکھا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی. اتنا لمبا وقفہ وحی کے نزول میں کبھی نہیں ہوا. کہ آپ نے کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ 15 دن تک وحی نہیں آئی. آپ بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، آپ پر تانے کسے جانے لگے کہ نبی جی بتائیے آسمان سے وحی کیوں نہیں آتی؟ کہ اب آپ ہمیں اللہ سے کس کے بتانے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا. 15 دن کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی آپ کبھی نہ کہنا کہ میں کام کل کر دوں گا، جب تک آپ اپنے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہیں کبھی کسی کام کا ارادہ نہ کرنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یہاں انشاءاللہ کہنے کو بھی ذکر فرمایا گیا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی آپ کسی کام میں اللہ پر اپنے ارادے کو موقوف کرنا بھول جائیں تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں. 15 دن تک اس بات کی وجہ سے رہی منقطع رہی کہ آپ نے یوں کیوں کہا میں کر دوں گا، یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو کر دوں گا. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کی تقویت کا پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے. جم کر یہ کہو کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات میں، نبیوں میں، ولیوں میں، فرشتوں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا ہو. ایک سوار کے ہاتھ میں سواری کی لگام ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے سوار کہ اے اللہ یہ بھی میرے قابو میں نہیں ہے، تو نے ہی اس کو مسخر کیا ہوا ہے. انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. اصل میں اس کا یقین اس کی دعوت سے دلوں کے اندر اترا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو موقع سے ایمان اس طرح سکھلایا کرتے تھے. میرے محترم دوستو بزرگوں، বলেন যে ভাই এই দাওয়াতের মেহনত যে ঘটনা শুরু থেকে চলতেছে, দাওয়াত ও তবলিগের মেহনত, যেটাকে আমরা সবাই জানি এখন বর্তমানে চলতেছে, আর যেটাকে উপলক্ষ করে আমরা এখানে একত্র হয়েছি, যার বিষয়ে যে বিষয়ে কথাবার্তা চলতেছে সেটা হলো ভাই দ্বীনের দাওয়াত. এখন বলেন যে দ্বীনের দাওয়াত এই উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে, এই দাওয়াত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ফরজে আইন. একটা হলো ফরজে আইন, আর একটা হলো ফরজে কিফায়া বলে যে ফরজে কিফায়া যা অন্যের জন্য হয়, আর ফরজে আইন হলো যা নিজের জন্য হয়. এবং যখন ফরজে আইন যেটা নিজের জন্য এটা মানুষ করে তো এটার দ্বারা অন্যরাও উপকৃত হয়. মেরে মহতরম দোস্ত বুঝবো, ফরজে আইন বলে যে এটার লাভ, এটার উপকারিতা, এটার ফলাফল যে করবে সে পাবে. কোরআনে পাকের মধ্যে বলছে ওমান জাহাদা ফাইন্নামা ইউজাহিদু লিনাফসিহি, যে কেউ মেহনত করবে তো সে তার নিজের মেহনতের ফল নিজে পাবে. তো যে মেহনতটা সে নিজের জন্য করে, দাওয়াত এটা ফরজে আইন এই হিসাবে যে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা দিলের ভিতরে ঈমান পয়দা হবে এবং ঈমানের শিক্ষা হবে. ঈমান শিখবার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত. এই হিসাবে ঈমান তো প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ফরজে আইন, এবং এই পরিমাণ ঈমান প্রত্যেকের জন্য ফরজ যে যেই পরিমাণ ঈমান হলে একটা মানুষ আল্লাহ তাআলার নিষেধ করা কাজ থেকে বিরত হয় এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে সে
জমে এবং হুকুমকে পুরা করতে পারে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানতে পারে, আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত হতে পারে, এই পরিমাণ ঈমান তো প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে, প্রত্যেক মানুষের উপরে ফরজ। এটা তো ফরজে আইন। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান শিক্ষা করা এটা প্রত্যেক মানুষের উপরে ফরজে আইন, এবং এই পরিমাণ ঈমান মানুষকে শিখতে হবে। ফরজে আইনের যে এটা পরিধি, এটা পরিমাণ কতখানি, বলে যে ঈমান কতখানি শিখবো, তো ঈমান অতখানি শিখতে হবে যতখানি ঈমান হইলে মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে সে বিরত হইতে পারে। আর এই পরিমাণ ঈমান যে যার দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার হুকুম থেকে বিরত হইতে পারে না, আল্লাহ তাআলার নিষেধ থেকে বিরত হইতে পারে না, আল্লাহ তাআলার হুকুম সে পুরা করতে পারে না, তো এই ঈমান তো ঈমান হিসেবে গণ্য হওয়া মুশকিল হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা যেহেতু ঈমান শিক্ষা করা হবে, আর ঈমান প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে, প্রত্যেক মানুষের উপরে, প্রত্যেক খোদার বান্দার উপরে ঈমান ফরজে আইন, এবং এই পরিমাণ ঈমান শিক্ষা করা ফরজ। যে পরিমাণ ঈমান হইলে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত হইতে পারে, এবং যে পরিমাণ ঈমান হইলে সে আল্লাহ তাআলার যে কোনো হুকুমকে সে মানতে পারে। আল্লাহ তাআলার হুকুম মানার জন্য ঈমান হইল আসল কারণ ভিতর থেকে ঈমান তাকে তৈরি করবে আল্লাহ তাআলার হুকুম উপরে আসার জন্য, এবং আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য তার ভিতর থেকে তার ঈমান তাকে তৈরি করবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান শিক্ষা করা আজ এই উম্মতের থেকে ছুটে গেছে। উম্মতের আখতার এবং সাধারণভাবে এই উম্মতের কথা বুঝেই না যে ঈমানও কোন একটা শিক্ষা করার জিনিস। ঈমান কি শিখবে, সে ঈমান শিক্ষা করাটা কি বুঝে না। অথচ মেরে মহতারাম দোস্ত, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা কি বলতেছেন, বলে যে আমরা কোরআন শিখার আগে ঈমান শিখছি, আমরা কোরআন শিখার আগে ঈমান শিখছি। আবার যে ঈমান শিখার জন্যই ইয়াকিন দিলের ভিতরে পয়দা, ঈমান দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার বড়াই এবং আল্লাহ তাআলার উপরে ইয়াকিন এবং ঈমানের বিষয়গুলি যার দিলের ভিতরে ইয়াকিন আর বিশ্বাস হিসাবে জমে, এই জিনিসটার জন্য হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, বলে যে জিনিসকে তুমি তোমার দিলের ভিতরে ঢুকাইতে চাও, তোমার ইয়াকিন বানাইতে চাও, সেই জিনিসকে তবলিগের সিফাতে করো, অর্থাৎ ওই জিনিসের তবলিগ এবং দাওয়াত তুমি দাও, তো যে জিনিসের দাওয়াত তুমি দিবে সেই জিনিসের ইয়াকিন তোমার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, আজ সারা উম্মত কি জিনিসের আলোচনা করে, কি জিনিসের দাওয়াত দেয়, যে জিনিসের দাওয়াত চলতেছে সেটাই দিলের মধ্যে পয়দা হইতেছে। যদি আজ আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, এইটার দাওয়াত যদি চলে, আল্লাহ তাআলার আজমত, আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে দাওয়াত যদি চলে, তো দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার কুদরতের ইয়াকিন পয়দা হবে, আল্লাহ তাআলার বড়াই তার দিলের মধ্যে বসবে। তো দাওয়াতই হলো এক রাস্তা, যে রাস্তার বৈশিষ্ট্যই হলো, দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হলো দিলের ইয়াকিন পয়দা করা। যে জিনিসের দাওয়াত দিবে সেই জিনিসের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, এটা দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের মেহনতের জরিয়াতে ঈমানকে শিক্ষা করা, আর ঈমান প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজে আইন। ঈমান কোন ফরজে কিফায়া নয়, যে ভাই কিছু লোকে করলো, কিছু লোকের তরফ থেকে আদায় হয়ে গেল, বাকি লোকে করা লাগলো না, কিছু লোকে করে দিল। তো ফরজে কিফায়া হলো যেটা অন্যের জন্য করে, অর্থাৎ যারা করলো না তাদের পক্ষ থেকে আমি করলাম, তো অন্যের ফরজ আদায় হয়ে গেল। ঈমান তো এরকম জিনিস নয়, ঈমান তো প্রত্যেকের নিজস্ব জিনিস। আমার দিলের ভিতরে আমার ঈমান, আমার ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে পয়দা পেয়ে যায়, এটার জন্য আমাকে মেহনত করতে হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা ঈমান শিখছেন, বলতেছেন, তারা বলতেছেন যে আমরা কোরআন শিখার আগে ঈমানকে শিখছি। তো ঈমান তো শিখার জিনিস। উম্মত আজ ঈমান শিক্ষা করা এটা কি বোঝে না, বলে ঈমান আবার কি শিখবে ভাই? না, ঈমানও একটা শিক্ষার জিনিস। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ঈমান শিখতেছেন, আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে, যাদের দিলের ভিতরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও বেশি মজবুত,
পাহাড় যেরকম জমিনে মজবুত হয়ে থাকে, বলে তার চেয়ে বেশি মজবুত সাহাবাদের দিলের ভিতরে ঈমান ছিল। ঈমান পাহাড়ের চেয়ে বেশি মজবুত সাহাবাদের দিলের ভিতরে ছিল। এইরকম সাহাবাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তোমরা তোমাদের ঈমানের নবায়ন করো, ঈমানকে নতুন করো, ঈমানকে নতুন করতে থাকো। সাহাবাদেরকে বলতেছেন যাদের দিলের ভিতরে ঈমান পাহাড়ের চেয়ে বেশি মজবুত, আর যাদের ঈমানকে কিনা নমুনা উদাহরণ হিসাবে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, নমুনা বানাইতেছেন। আমিনু কামা আমানান নাস, সাহাবাদের ঈমানের মতো এরকম ঈমান আনো। তো সাহাবাদের ঈমানকে মাপকাঠি বানাইতেছে, যাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা মাপকাঠি যে সাব্যস্ত করতেছেন, বলে যে তোমার ঈমান সাহাবাদের ঈমানের মতো হওয়া চাই, তো সাহাবাদের মতো ঈমান আনো। তো সাহাবাদের ঈমানকে নমুনা হিসেবে রাখা হইতেছে, বলে এই নমুনায় ঈমান তৈরি করো। তো যাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা নমুনা বানাইতেছেন, যাদের ঈমান মাপকাঠি, যাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও বেশি মজবুত তাদের দিলের ভিতরে, তাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন এই কথা যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নতুন করতে থাকো, নবায়ন করতে থাকো। তাদের ঈমান সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান সম্পর্কে কথা বলছেন যে ওসমানের ঈমান তো এরকম ঈমান যে তার ঈমান যদি বিশাল এক বাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তো এই বাহিনীর জন্য সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এক বিশাল বাহিনীর ঈমান যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, বলে যে হযরত ওসমানের ঈমান এরকম ঈমান। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনদের ঈমান নমুনা হওয়া সত্ত্বেও, যাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা নমুনা বলতেছেন এবং যাদের ঈমান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের অন্তরে তাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়ে বেশি মজবুত, এবং তাদের ঈমানকে এরকম বলা হয়েছে যে তাদের একজনের ঈমান বিশাল বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, তাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের নবায়ন করতে বলতেছেন। বলে তোমরা তোমাদের ঈমানকে নতুন করতে থাকো, জাদ্দিদু ঈমানাকুম, তোমাদের ঈমানকে দৈনন্দিন তোমরা নতুন করতে থাকো, এই ঈমানকে ঢালাই করতে থাকো, ঈমানকে চকচকা করতে থাকো, দৈনিক করতে থাকো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আমাদের ঈমানকে কিভাবে নবায়ন করব, আমরা নতুন নতুন কিভাবে বানাবো আমাদের ঈমানকে? তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মানে এইটার অধিক পরিমাণে আলোচনার দ্বারা তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো, নতুন বানাইতে থাকো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরকম ভাবে আরো সাহাবা তারা এই ঈমানকে নবায়নের জন্য, ঈমানকে নতুন বানাইবার জন্য মজলিস কায়েম করতেন মসজিদের মধ্যে, এবং একে অপরকে ডাকতেন যে আসো আমরা কিছু সময় আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি, কিছু সময় আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনি। তো তাদের এই ঈমান আনার অর্থ এই ছিল যে আসো কিছু সময় আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বলি। আল্লাহ তাআলার আজমত, বড়াই, কুদরতের কথা, এটা আলোচনার দ্বারা ঈমানের মধ্যে ঈমান তাজা হতে থাকবে, ঈমানের মধ্যে নতুনত্ব আসতে থাকবে, ঈমান নবায়ন হতে থাকবে, ঈমানের মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে। এক হলো মেরে মুহতারাম দোস্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কলমার জিকির করা। একজনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলমার জিকির করে, তো জিকির জুবানে করে, কিন্তু আলোচনা সর্বক্ষণ কিসের হয়? বলে আলোচনা সর্বক্ষণ দুনিয়ার এই যাবতীয় জিনিসের আলোচনা, টাকা পয়সার আলোচনা, চাকরি বাকরির আলোচনা, খেত জমিনের আলোচনা, দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তুর আলোচনা, এগুলির উপকারিতা, এগুলি হাসিল কেমনে করবে, এটার ধান্দা। তো সারাক্ষণ হইল আলোচনা দুনিয়ার চির আসবাব মখলুকের, সারাক্ষণ আলোচনা মখলুকের, আর জিকির হইতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তো কিছু সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির, বলে যে এটা অল্প সময়ে এটার জিকির হইতেছে, আর রাত্র দিন 24 ঘন্টার আলোচনা হইতেছে টাকা পয়সা, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, এগুলির আলোচনা হইতেছে।
একটা হলো জিকির, আরেকটা হলো আলোচনা। ফলে যে জিনিসের আলোচনা মানুষ করে, বেশি পরিমাণে আলোচনা করে, ওইটারই ইয়াকিন তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়, ওইটারই ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হয়। জিকির যেটা করে এটা তো অল্প সময় করে, ওই জিকিরের দ্বারা ইয়াকিন পয়দা হইতেছে না। ইয়াকিন তো পয়দা হইতেছে যেটা সে জিকির ছাড়া বাকি সময় আলোচনা করতেছে যে জিনিসের। ভাই অমুক যে রাজত্ব নিয়ে নিল, হুকুমত নিয়ে নিল, সে কিরকম হয়ে গেল, অমুক চাকরি লয়ে নিল, আরে এই চাকরিটা যদি লওয়া যায়, এই টাকা পয়সা, এগুলির আলোচনা সর্বক্ষণ সারাক্ষণ হইতেছে। আর তার মধ্যে থেকে কিছু সময় চিন্তা করলে দেখা যাবে যে জিকিরের সময় আমাদের সাধারণ মুসলমানদের, সাধারণ লোকরা যা জিকির আমরা করি, তো কত সামান্য আমরা আমাদের এই দিনে, সারা দিনের মধ্যে কত সামান্য সময় করি, আর আমাদের এই আলোচনা কত অধিক সময় আমরা করি, কত বেশি সময় করি। বলে যে যেই জিনিসের আলোচনা হবে সেই জিনিসের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যাবে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এখানে যে বলা হয়েছে কথা যে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালমায়ে তাইয়্যিবার হাদিসে পাকের মধ্যে জিকির শব্দ আছে। তো আমরা এই কথা মনে না করি যে ভাই যে শুধু জিকির করা না, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে কলমার আলোচনা করো, আল্লাহ তাআলার বরত্বের কথা বলো, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা বলো, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বলো। খুদ আল্লাহ তাআলা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাকিদের সঙ্গে বলতেছেন যে আপনার রবের বড়াই বয়ান করেন, আপনার রবের বড়ত্ব বয়ান করেন। তো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বড়ত্ব বয়ান করার, বড়ত্ব বলার, এটার আলোচনা করার আল্লাহ তাআলা হুকুম দিতেছেন। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, একদিকে যেরকম ঈমান শিখার জন্য আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের বয়ান, এটার আলোচনা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা, আরেকদিকে সাহাবাদেরকে ঈমান শিখানো হইতেছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান শিখাইতেছেন কিভাবে। বলে যে দুনিয়ায় যে বিভিন্ন রকমের অবস্থা সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি কায়েম হয়, কখনো বৃষ্টি হইতেছে, কখনো শীত পড়তেছে, কখনো বন্যা আসতেছে, কখনো বিভিন্ন রকমের অবস্থা যে দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়, এই অবস্থাগুলি বলে যে এইগুলির দ্বারাও ঈমান শেখানো হইতেছে, ঈমান শেখানো হইতেছে। আল্লাহ তাআলা যত অবস্থা দুনিয়াতে সৃষ্টি করেন, এই সমস্ত অবস্থার দ্বারা ঈমান শিক্ষা করা, এইগুলির দ্বারা ঈমান শিক্ষা করার জন্যই অবস্থাগুলির পরিবর্তন করেন। যত অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ তাআলা আনেন, এই সমস্ত অবস্থাগুলির পরিবর্তনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে একজন ঈমানদার সে এটার দ্বারা ঈমানের সবক হাসিল করবে। হ্যাঁ, ঈমানের সবক হাসিল করবে। দেখেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরকম ভাবে সাহাবাদেরকে এই আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট অবস্থার উপরে ঈমানের সবক দিতেছে। বলেন এক সফরের মধ্যে বৃষ্টি হলো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে কাল সকালবেলা তোমাদের মধ্যে থেকে একজন লোক কাফের হবে আর আরেকজন লোক ঈমানদার হবে। তুমি মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কারা কাফের হবে আর কারা ঈমানদার হবে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই যে বৃষ্টি হলো, একজন লোক বলবে যে অমুক তারকার উদয়ের কারণে এই বৃষ্টিটা হয়েছে। যে আমরা যেমন বলি না অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বলে অমাবস্যার কারণে এটা হয়েছে, পূর্ণিমার কারণে এরকম হয়েছে। তো এরকমই কিছু লোকের ধারণা যে ভাই অমুক তারা যখন উদয় হয় তখন বৃষ্টি হয়। তো একজন লোক সকালবেলায় বলবে যে আজ রাত্রে যে বৃষ্টিটা হলো এটা অমুক তারকার উদয়ের কারণে হয়েছে। তো তারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করলো এবং তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তুর শক্তি আর ক্ষমতাকে স্বীকার করলো। তো তারা আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে কাফের হয়ে গেল। আমির মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আরেকজন লোক তারা বলবে যে না, এই বৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তাআলা এই বৃষ্টি দিচ্ছেন। তো যে বলবে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি দিচ্ছেন,
সে মুমিন। আর যে বলবে অমুক তারকার উদয়ের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, অমুক তারকা বৃষ্টি, পরে যে সে হলো আল্লাহর কুদরতের ব্যাপারে অস্বীকার করলো, সে তার তারকার উপরে ইয়াকিন করলো। এইরকম ভাবে আমরা যদি চিন্তা করি দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, আমরা যখন এটাকে কোন একটা দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তু, কোন মানুষ, কোন কারণ, দুনিয়ার কোন জিনিসের দিকে আমরা এটার সম্পর্ক এটাকে সংযুক্ত করি আর বলি যে এই কারণে হলো, ওই কারণে হলো, আরে জমিনে এটা হয়েছে সেজন্য হইলো, যে অমুক লোক এরকম করছে সেজন্য হইলো, অমুকে করছে। সেই যা কিছু ঘটে এটাকে, এই ঘটনাটাকে আমরা সংযুক্ত করি মখলুকের সঙ্গে, দুনিয়ার মখলুকের সঙ্গে করি। তো যখন আমরা মখলুকের সঙ্গে করি তো এটা তো ইমানের বিপরীত জিনিস না। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে সব জিনিস তো একমাত্র ঘটানেওয়ালা, একমাত্র কর্তা আল্লাহ তাআলা। একজন মুমিন ঈমান, তার ঈমানের মধ্যে সে শক্তি অর্জন করবে কিভাবে? বলে যে যা কিছু ঘটবে এই সব কিছুকে সে আল্লাহর দিকে নিসবত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে এটাকে সম্পৃক্ত করবে, যে এটা তো আল্লাহই করছে, এটা তো আল্লাহই করছে। সেই জন্য মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে ঈমানের সবক দিতেছেন, ঈমান শিখাইতেছেন। দুনিয়ার এই ঘটনা বলি, দুনিয়ার এই সমস্ত পরিবর্তন, আবর্তন, বিবর্তন, এই সব কিছু এক ধরনের লোক এগুলিকে দুনিয়ার মখলুকের সাথে সম্পৃক্ত করে। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনাগুলির দ্বারাই, এটা বৃষ্টি হলো, এটার দ্বারাই বুঝাইলেন যে না, এই বৃষ্টিকে সম্পৃক্ত করতে হবে কার সঙ্গে? আল্লাহর সঙ্গে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে, আল্লাহর সঙ্গে এটাকে সংযুক্ত করতে হবে, আল্লাহর দিকে করতে হবে। এটা মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ঠিক এমনি ভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, যাদের দিলের ভিতরে ঈমান পাহাড়ের চেয়ে মজবুত, যাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা নমুনা সাব্যস্ত করতেছেন, বলে এইরকম ঈমান চাই, এরকম ঈমান বানাও, আমিনু কামা আমানান নাস। মেরে মুহতারাম দোস্ত, যাদের ঈমান এইরকম যে এক বিশাল বাহিনীর জন্য তাদের একজনের ঈমানই যথেষ্ট হয়ে যায়, তাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানকে তাজা করার, ঈমানকে নবায়ন করার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিতেছেন। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারাও বলতেছেন এই কথা যে আমরা তো ঈমানকে প্রথম শিখছি, তারপরে কোরআন শিখছি, ঈমানকে তারা দাওয়াতের রাস্তায় শিখতেছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানকে শিখতেছেন। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, এই কথা সার্বিকভাবে আমাদের সকলকে কথা বুঝতে হবে যে ঈমান শিখতে হবে। ঈমান একটা শিখবার জিনিস। ঈমানকে শিখবার জন্য এক মেহনত, সেটা হলো দাওয়াতওয়ালা মেহনত। এই মেহনতের দ্বারা ঈমান দিলের মধ্যে আসবে এবং ঈমান শিখবে। যখন ঈমান ইয়াকিন দিলের মধ্যে আসবে তখনই মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে মানুষ ঈমানের উপরে চলবে, ঈমান মোতাবেক তার আমল জাহির হবে, সে ওইটার উপরে আমল করতে পারবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চলতে পারবে, আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবে। এই জন্য বলেন যে ভাই, ঈমানকে শিখতে হবে। ঈমানকে শিখার চারটা রাস্তা, চারটা তরিকা, যে চার তরিকা ঈমানকে শিক্ষা করা। এক তরিকা হলো ভাই ঈমানকে শিক্ষা করা, সেটা হলো যে ঈমান শিক্ষা করার জন্য ঈমানের মজলিস কায়েম করা, যে যেখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, এইটার আলোচনা হবে, এইটার আলোচনা হবে। মুসলমান এক জায়গায় বসবে, তারা দিনের মধ্যে তাদের কিছু সময় এই আলোচনার মধ্যে লাগাবে, যে এর দ্বারা তাদের ঈমান বাড়বে। আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার কুদরতের বয়ান করে। কি বয়ান করে? বলে ভাই, এই যা কিছু আমি দেখতেছি এই সব আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে সৃষ্ট এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের তাবে আর অধীন। আর কুদরত আল্লাহ তাআলার জাতের মধ্যে, আল্লাহ তাআলার জাত, আল্লাহ তাআলার সত্তার মধ্যে কুদরত আছে। আর এই দুনিয়াতে যা কিছু দেখতেছি আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সব জিনিস আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। এরকম নয় যে আল্লাহ তাআলার কুদরত দ্বারা সৃষ্টিত হইল সবকিছু, তারপরে এটা আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে বের হয়ে গেছে, আল্লাহর কুদরতের অধীন আর নাই। এখন
দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তু সে নিজে নিজে কোনো উপকার করতে পারে, কোনো ক্ষতি করতে পারে? বলে না না, দুনিয়ার এই সব জিনিস আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। আল্লাহ তাআলার কুদরত যেভাবে চাইবে সেভাবে এই সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহার করবে এবং তার দ্বারা উপকার, তার দ্বারা ক্ষতি, এই সব আল্লাহ তাআলার কুদরতের মাধ্যমে হবে। এ নয় যে ভাই যার কাছে ঘোড়া আছে, সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গেছে, ঘোড়ার লেগাম ধরছে, তো তাকেও বলা হইতেছে কথা যে তুমি এ কথা বলো, যদিও তুমি ঘোড়ার পিঠে উঠছো, ঘোড়াকে বাগে আনছো আর ঘোড়াকে তুমি আয়ত্তে আনছো লেগাম পরাইয়া, কিন্তু তারপরে তুমি এই কথা বলো যে এই ঘোড়া আমার আয়ত্তে নাই, এই ঘোড়া তো আল্লাহর আয়ত্তে, এই সওয়ারি তো আল্লাহ তাআলার আয়ত্তে। সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিন। যে সওয়ারির দোয়া পড়া হয়, সেই সওয়ারির দোয়ার মধ্যে এই কথাই স্বীকার করা হয় যে আল্লাহ, আমার এই সওয়ারি আপনার সৃষ্টি, এটাকে লেগাম পরাইয়া যদিও আমি এটাকে আমার আয়ত্তে আনছি, কিন্তু এটা আমার আয়ত্তে আনার ক্ষমতা আমার নাই, এই ক্ষমতা সব আপনার। এই ঘোড়া এই সব লেগাম সহকারে আমার হাতে ধরা সত্ত্বেও এটা আপনার কুদরতের অধীন, এটা আমার অধীন নয়, এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। তো মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কুদরতে সৃষ্টি সমস্ত জিনিস এই সব আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। কোন জিনিস আল্লাহ তাআলার কুদরতের বাইরে নাই। আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে অধীনতা থেকে সে কোনো মুক্ত হয় নাই। সব জিনিস আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন। আল্লাহ তাআলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিতেছেন এবং আমলি ভাবে, কার্যভাবে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিতেছেন এরকম ভাবে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যেন সব বিষয়কে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। মানুষ যে ইরাদা করে, মানুষের দিলের ভিতরে যে ইচ্ছা পয়দা হয়, তো মানুষ তার ইচ্ছাকে যখন সে প্রকাশ করে, তো তাকে হুকুম করা হয়েছে যে তুমি তোমার এই ইচ্ছাকে প্রকাশ করার সময় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপরে এটাকে নির্ভর করবে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সঙ্গে এটাকে সংযুক্ত করবে, সম্পৃক্ত করবে। যে আমি আমার এই কাজকে, আমার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারি না যদি আল্লাহ তাআলা না চান। হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা পূরণ হইতে পারে, আমার এই কাজ আমি সমাধা করতে পারি তখন যখন কিনা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করবেন, আল্লাহ তাআলা চাইবেন। মানুষকে এ কথার হুকুম করা হয়েছে যে সে তার সমস্ত কাজকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপরে সে এটাকে মুলতবি করে। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তাআলা চান, আল্লাহর ইরাদা হয়, তাইলে আমার এই কাজ সমাধা হবে, তাইলে আমি এই কাজকে করতে পারবো, তো বলে যে এটা হুকুম করা হয়েছে। তো মানুষ নিজের ইচ্ছার উপরে, নিজের কাজের উপরেও সে কথা বলতে পারে না যে আমি আল্লাহ তাআলার ইরাদার বাইরে, আমি আল্লাহ তাআলার কুদরতের বাইরে কিছু করতে পারি। বরং তাকে তার ইচ্ছা এবং তার কাজকর্ম সব বিষয়ে তাকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন করা হয়েছে এবং তাকে এই কথা স্বীকার করতে হবে এবং তাকে এই কথা বলতে হবে যে আমার এই কাজ, আমার এই ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত পূরণ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা না চাইবেন, তখনই পূরণ হবে যখন আল্লাহ তাআলা চাইবেন। এটা মানুষকে বলা হয়েছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই জন্য তাম্বিহ করা হইতেছে, হুঁশিয়ার করা হইতেছে যে আপনিও এরকম আপনার প্রত্যেকটা কাজকে, প্রত্যেকটা কথাকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। আপনি কখনো এরকম বলবেন না যে আমি এই কাজ করে দিব, আমি এই কথা বলে দিব, আমি এই সংবাদ দিয়ে দিব। না, আপনি যখনই বলবেন তখন আপনি বলবেন আল্লাহ তাআলা চাইবে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে আমি এই কাজ করব, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে আমি তোমাদেরকে এই খবর দিয়ে দিব, এই সংবাদ জানাই দিব। বলেন যে কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমি আগামীকাল আসহাবে কাহফ সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাবো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন। ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
কথা বলতেন যে আমি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমাদেরকে কথা বলবো, এরকম না বলে হুজুর বললেন আগামীকাল আমি তোমাদেরকে বলবো। তো আল্লাহ তাআলা 15 দিন পর্যন্ত ওহী বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থির পেরেশান, সবাই চারিদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে তিরস্কার তানা দিতেছে, খোটা দিতেছে, আর বলতেছে কি কই আপনি না বলে কালকে বলবেন সবকিছু, কই আপনার আপনি বলেন না কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান, সবাই চারিদিক থেকে তাকে বিভিন্ন রকমের কথার বানে যে তাকে আহত করতেছে, কিন্তু ওইদিকে তো ওহী আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে রাখছেন। 15 দিন যাবত ওহী আসে না। 15 দিন পরে ওহী আসলো, আর ওহীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথা বলা হলো, হুঁশিয়ার করা হলো যে আপনি যখনই কোনো কথা বলবেন আপনি আল্লাহ তাআলার জিকির করবেন। আবার যে জিকির সম্পর্কে এখানে জিকিরের অর্থ এটাই বলা হয়েছে ইনশাআল্লাহ বলবেন। আপনি যখনই কোনো কথা বলবেন আপনি সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলবেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, আল্লাহ তাআলার ইরাদার সঙ্গে আপনার এই কথাকে সম্পৃক্ত করবেন। আপনি ইনশাআল্লাহ ছাড়া কোনো কথা বলবেন না। যদি কখনো ভুলে যান তো পরে যখনই স্মরণ হয় তখনই আপনি ইনশাআল্লাহ বলে নেবেন। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, শুধু ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনশাআল্লাহ বলেন নাই, একথা বলছেন যে আমি আগামীকাল বলে দিব। তো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তিনি, আল্লাহ তাআলার কুদরতের সঙ্গে, আল্লাহ তাআলার ইরাদার সঙ্গে তিনি তার এই কথাকে সম্পৃক্ত করেন নাই বলে আল্লাহ তাআলা 15 দিন ওহী বন্ধ রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থির হইলেন, পেরেশান হইলেন। তারপরে ওহী আসলো, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই শিক্ষা দেওয়া হলো যে না, আপনার ইরাদা, ইচ্ছা, এটাকেও আপনি, আপনার কথা, এটাকে আপনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবেন। তাই এটার দ্বারা কি হচ্ছে, কি পাওয়া গেল? বলে যে ভাই, মানুষ তার ইচ্ছা, তার ইরাদা, এটার মধ্যেও সে স্বাধীন নয়। কোন মানুষ সে তার ইচ্ছাকে নিজ শক্তিতে, নিজ ক্ষমতা বলে সে পূরণ করতে পারে না। মানুষ তার কর্ম ক্ষমতা রাখে না, কোন তার ইচ্ছাকে সে পূরণ করার ক্ষমতা রাখে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা না হয়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একটা তো হলো তরিকা শিখার, সেটা হলো এই যে ভাই আল্লাহ তাআলার ভয়, আল্লাহ তাআলার আজমত, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বলা। আল্লাহ তাআলার কুদরত আল্লাহর জাতের মধ্যে, আল্লাহর কুদরত থেকে সৃষ্ট এই সব জিনিস, কিন্তু এই সব জিনিস কুদরত থেকে সৃষ্টি হয়েও আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন আছে। তো আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বলার জন্য মজলিস কায়েম করা, যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা এই ধরনের মজলিসকে কায়েম করতেন যে আল্লাহ তাআলার বড়াই আলোচনা করবেন, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করবেন। তো এই আলোচনার দ্বারা দিলের ভিতরে ঈমান বলে যে শক্তিশালী হবে, দিলের ভিতরে ঈমান মজবুত হতে থাকবে, ঈমানের নবায়ন হতে থাকবে। এটা একটা তরিকা।